पढ़ सकते हैं उन्होंने करंट अफेयर्स करने स्टार्ट। लास्ट दे करंट अफेयर्स करने भी करते हैं स्टार्ट। अस मारिया से मुंडे उन्होंने की कहते गुड। कुछ करंट अफेयर्स बने ने पेपरों के ਉਹੀ करंट अफेयर्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਰਜ ਊਰਜਾ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। तो किहड़ा राज आ जिस सब तो ज़्यादा सोलर ऊर्जा पैदा की जा रही है, इसका उत्तर है राजस्थान। राजस्थान देखते हैं कि जैसलमेर का इलाका होया या परला इलाका, तो उत्थे गर्मी बहुत पैंदी है। तो गर्मी को हारनैस करने लई, गर्मी को यूज़ करने लई असीं साथियों की करते हैं, की कीता होया, इट इज़ साडा सब तो बड़ा सोलर प्लांट के सोलर एनर्जी प्लांट के लग्या है। अगे जाते साथियों सैकेंड की है जो पेपर से क्वेश्चन बनया वो बनयागा ऑन DRDO के क्वेश्चन बनया। DRDO के क्वेश्चन असी पढ़िया हुआ कि DRDO का पूरा नाम की है। DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आ, जिहदा काम की है अलग अलग मिसाइलों जिन्ने भी हथियार ने वैपन ने वो बनाओ। भारत वास्ते बहुत खुशी की गल है, कल ही खबर पढ़ रहा सी, भारत ने पिछले साल अब 2021 तो 2022 के असी देखते हैं 13,000 करोड़ रुपए के वैपन्स बेचे ने। ये बहुत चंगी गल है। पहला भारत खरीददार बहुत बड़ा सी, परंतु हुण भारत की ये बेचना की कर रहा स्टार्ट कर। भारत ने बहुत ज़्यादा के वैपन्स बेचने स्टार्ट किए हैं। 13,000 करोड़ के वैपन्स आप भारत ने बेचे ने। सब तो बड़ा खरीददार भारत के वैपन्स का जो पूछा जाए वह उत्तर है म्यांमार। ध्यान रखना, सब तो ज़्यादा जो हथियार साढ़े खरीद रहा वो म्यांमार खरीद। हूँ हथियार बनाता कौन आ, साढ़े भारत में एजेंसी कि है DRDO द्वारा ये बनाया। DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। साथियों ना यही काम करती है, भारत के वैपन्स बनाती है सारे तरह के, ये फोकस किया जाए। भारत का बहुत वधिया चीज़ है क्योंकि भारत दुनिया का सब तो बड़ा इंपोर्टर भी है। ध्यान रखना, सब तो ज़्यादा वैपन्स दुनिया कौन खरीदता है, भारत खरीदता। पर यह माड़ी गल है, भारत सारा रुपया बाहर दे रहा। तो हम भारत सोच रहे भी क्यों ना आप अपने देश च रुपया दैट इज की लाइए, अपने बंदे रुपया दईए, आप क्यों बाहर में दे रहे रुपया। तो वो भारत DRDO बहुत वधिया काम कर रहा, बधाई का पात्र है। तो भारत पहली बारी होया कि 13,000 करोड़ रुपये का समान असी की भारत ने वैपन तौर पर बेचा। सब तो ज़्यादा समान बेच रहे हैं कि देश में म्यांमार देश का नाम है जिन्होंने असी सब तो ज़्यादा की बेच रहे हैं, समान बेच रहे हैं। क्वेश्चन ये आया सी कि DRDO साथियों यदी स्थापना कदों हुई। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1857 DRDO की स्थापना। सब तो बड़ी एजेंसी है काहदे लई, वैपन के लिए। जिन्ने रखिया के विचकार वैपन्स बनते हैं वो सारे बनाने का काम कौन करती है, DRDO करती है, दैट इज डेवलपमेंट डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ हाँ बन सकता, पर इन्ने फैक्चुअल क्वेश्चन औखे पेपर पूछे जाते हैं। बन सकता आपको पता होनी चाहिए गल्लां बातां, क्योंकि बहुत खुशी वधिया गल है, ना करके पेपर से क्वेश्चन बनूंगा ही बनूंगा यह। आगे चल सकते हो होर भारत एक क्वेश्चन वो सारे पेपर च आए हुए 3 महीनों के पेपर से क्वेश्चन आए हुए हैं करंट अफेयर तो लैके वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप। साथियों असीं देखते हैं कि एक सर्वर होंदा, जिवें अपना ऑनलाइन सर्वर नहीं होंदा, हुण ऑनलाइन सर्वर ही करदा आपको पता। सर्वर का काम कि इंटरनेट में चलाना, डाटा सेव करना। हजे तक भी असीं बाहरले सर्वर वरत रहे हैं, गूगल का सर्वर आ असीं वो यूज़ कर रहे हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सारे भारतीय डाटा की जा रहा है बाहर जा रहा है। तो सानूं प्रॉब्लम नहीं, इन्ने भारतीय डाटा बाहर जा रहा, कल नूं कोई प्रॉब्लम आउणगीਆਂ तो असीं की करांगे उत्थे। ਜਾਂ फिर जे साडे भारतीय कोले डाटा होऊगा, असीं हुण मान ला
ऑनलाइन सर्वर आप डाटा यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट को यूज़ कर रहा, बंदा की पा रहा की पोस्ट नहीं पा रहा, तो वो जानकारियाँ सर्वर राही रखिया जा सकदियां ने। चाइना का सर्वर अपना तो बहुत सारे बंदे मान ला पता लग भी आ चेहरा तो सर्वर पा के पता लग जाता बंदा कितने फिर रहा टाइम, तो वो बहुत ज़्यादा जी घटनावां ने वायलेंस दी की आई है, कमी आई है। तो सर्वर अपना होना चाहिए, ध्यान रखना। ये भारत ने पहला सर्वर बनाया है जिसका नाम है रुद्रा। क्वेश्चन ये बनूगा कि रुद्रा की है भारत का, तो भारत का सर्वर आ जो काम करना स्टार्ट कर रहा, हौली हौली इनकी रेंज बढ़ा रहे हैं, हौली हौली सारे भारत इनू की अप्लाई कर रहे। तो रुद्रा की है भारत का ऑनलाइन सर्वर आ, ताकि इंडिया के जो नैट आ वो डाटा स्टोर हो रहा इंडिया आपके कोल ही करे, बाहरले देशों में डाटा ना मिल सके। साथियों हर साल के विचकार असीं देखते हैं कि जल सुरक्षा के उत्ते कहना मतलब काम हुंदा किहड़े स्टेट ने वधिया काम किया जल नूं सामभण वास्ते। वाटर कॉन्जरवेशन, जल सुरक्षा का मतलब की है वाटर कॉन्जरवेशन। तो वाटर कॉन्जरवेशन के लिए किहड़े स्टेट ने सब तो वधिया काम किया, उसके लिए रैंकिंग मिलती है कि सब तो वधिया स्टेट किहड़ा, अवार्ड मिलते हैं। असीं देखते हैं कि इस साल जिहड़ा अवार्ड आ जल सुरक्षा के लिए वो किहनूं मिलिया साथियों, यूपी नूं मिलिया। ध्यान रखना पहले नंबर पर यूपी सीगा ते दूजे नंबर पर मिलेगा राजस्थान। तो पहला याद रखना मेन था कि सब तो स्टार्टिंग में अवार्ड किन्हों मिलेगा, तो जल सुरक्षा अवार्ड जो मिले वो मिलेगा यूपी उत्तर प्रदेश। उन्हें बहुत वधिया काम किया होना पानी सामने वास्ते गवर्नमेंट ने, तां करके उन्हें मिलेगा जल सुरक्षा अवार्ड दिता। हर चलाना फास्ट काम काफ़ी करना आप अगे बढ़ते साथियों। तुहानूं पता रिसेंट के कर वोटां पै के हटियां सीगियां आ साल दे विच, कहना मतलब तो किन्ने राज्यों में वोटां पईयां सीगियां, हाल ही 5 राज्यों में वोटां पईयां। सानू राज पता होना चाहिए किहड़े किहड़े च वोटां पै के हटियां ने। असीं देखते हैं कि पहले नंबर पर पंजाब दे विच वोटां पै के हटियां, दूजे नंबर पर यूपी च वोटां पै के हटियां, तीजे नंबर पर गोवा दे विच वोटां पै, चौथे नंबर पर मणिपुर दे विच वोटां पईयां जो अपनियां वोटां पईयां सीगियां, ते पंजवें नंबर पर असीं देखते हैं कि उत्तराखंड दे विच उत्तराखंड दी वोटां पईयां। क्वेश्चन बनूगा कि हाल ही में किहड़े स्टेट च वोटां नहीं पईयां 3 ऑप्शनों च वोटां पैणगियां, एक ऑप्शन च वोट नहीं पऊगी, जिस नहीं पई अपना वही क्या होगा आंसर। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में किहड़े किहड़े राज्यों में वोटां पईयां सी, तो कल्ले पंजाब च नहीं सी, वो जो पंजाब च वोटां पईयां सीगियां 4 राज्यों च होर ही वोटां पईयां। तो किहड़े किहड़े सीगे पंजाब, यूपी, गोवा, मणिपुर ते उत्तराखंड। साथियों देखते हैं कि ये सब तो ज़्यादा ये सीटां ने अपने भारत विचों कितने यूपी च ने। यूपी के विधान सभा सीटां सब तो ज़्यादा ने। जो क्वेश्चन होंदा कि कितनी विधान सभा सीटां ने, असीं देखते हैं 403 विधान सभावां सीटां किहदे विचकार ने, यूपी के विचकार। यूपी का पुछदे सब तो वड्डा पुछणगे पर अपने पंजाब के पेपर वास्ते पता होना चाहिए कि पंजाब के विधान सभा सीटां कितनियां ने 117। ये पंजाब वाले पेपर पूछणगे, पर जेकर सेंट्रल वाले पेपर वो स्टेट के बेस पर सब तो ज़्यादा की ने, तो यूपी चो दैट इज की किनिया ने, तो 403। बाकी भी लिख लो पेपर से क्वेश्चन बन जाता। गोवा के इन्हों की गिनती 40 है विधान सभा की, मणिपुर के गिनती 60 है, तो उत्तराखंड के गिनती 70। तो ध्यान रखना ये 5 राज्यों आ साल की वोटां पै के हटियां ने। ये सूँ पता कि पंजाब के आम आदमी पार्टी की जित हुई है, बाकी 4 के बीजेपी पार्टी की है, बाकी 4 बीजेपी की, तो पंजाब करके आम आदमी पार्टी की जित हुई है। अब चलाना होना फास्ट, फिर कह रहे हैं कि वो क्वेश्चन पेपर च आए हैं, हाल ही के विचकार पेपर पूछे गए करंट अफेयर्स ने। अगे क्वेश्चन साथियों बहुत वधिया पेपर बहुत बारी आया। क्वेश्चन आया IPL के क्वेश्चन आया। सानू पता कि IPL का पूरा नाम की है, इंडियन प्रीमियर लीग। इनू स्पॉन्सर किया सीगा किहड़ी कंपनी ने, तो स्पॉन्सर किया इस बार टाटा ने। इस बार वीवो IPL नहीं शायद देखा उन्होंने, टाटा IPL आया सी। तो बड़ा स्पॉन्सर कंपनी है, पहला वीवो सी, वीवो एक मोबाइल कंपनी है चाइना की, परंतु इस बार जो IPL का अवार्ड आ किनों स्पॉन्सर आप किया, टाटा ने किया। सही गल है। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन आऊगा भी किने इस बार का IPL जीतेगा, पक्का क्वेश्चन। शाबाश, किने जीतेगा, बहुत बढ़िया। मीन गुजरात टाइटन जो पहली बारी खेल रही सी टीम, इन्हें दैट इज की है IPL का दैट इज क्या अवार्ड जितया, किनों हरा के
किनू हरा के लखनऊ लखनऊ टीम हरा के दैट इज की टाटा ने किया अपना ये अवार्ड किया तो गुजरात ने जितया किनू हरा के लखनऊ नू हरा के जी गुजरात टीम जितती आ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੋ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਲੂ ਕੈਪ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪਰਪਲ ਕੈਪ ਬਲੂ ਕੈਪ ਤੇ ਪਰਪਲ ਕੈਪ ਬਲੂ ਕੈਪ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਬਲੂ ਕੈਪ ਦਾ ਮਿਲੇ ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਭਾਵ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਲੂ ਕੈਪ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਤੇ ਪਰਪਲ ਕੈਪ ਦਾ ਮਿਲਿਆਗਾ ਚਹਿਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਰਪਲ ਕੈਪ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾਗਾ ਬੋਲਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਲੂ ਕੈਪ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾਗਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਆ ਪੰਜ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਆਈਪੀਐਲ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਦਾ ਕਪਤਾਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਬਲੂ ਕੈਪ ਤੇ पर्पल कैप तीनों मिलेगा करंट अफेयर कर रहे हैं अगे चल जाते हो क्वेश्चन बने ने इसरो के क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं सानू पता कि इसरो एक संस्था भारत की बहुत ही फेमस संस्था क्योंकि ये की करती है ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਭੇਜਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਭੇਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸਰੋ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਇਸਰੋ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ EOS ਇਜ਼ ਅਰਥ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ GPS ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ GPS ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ GPS ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਗਗਨ ਭਾਰਤ GPS ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਭੇਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ GPS ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਾਮ ਗਗਨ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸਰੋ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਚ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸਰੋ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਇਸਰੋ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੌਣ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਸ ਸੋਮਨਾਥ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋਮਨਾਥ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸਰੋ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਰੈਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਨਾਥ ਜੀ ਬਣੇ ਐਸ ਸੋਮਨਾਥ ਜੀ ਕੀ ਨੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ 15 ਅਗਸਤ 1969 ਦੇ 15 ਅਗਸਤ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਦੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਚਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸਰੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਚਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਲ ਹੀ ਚ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜਮਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਇਸਰੋ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ 1969 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਨੇ ਐਸ ਸੋਮਨਾਥ ਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਇਸਰੋ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਪੰਜਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਿਆ 2022 ਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਿਆ 2022 ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ EOS ਅਰਥ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ लिखो हाथ चलाई चलो अगे बात साथियों अगली न्यूज़ बहुत वधिया पेपर आउंदी ते आई रही है साथियों हर साल अपने भारत का फॉरेस्ट सर्वे होंदा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया फॉरेस्ट सर्वे होंदा कि भारत जंगलों का की है जंगल वधे ने घटे ने अजकल अपने पंजाब च मत्तेवाड़ा जंगल लगी काफ़ी चर्चा चल रही है कि अपने एक जंगल है पंजाब देश पर मत्तेवाड़ा जंगल पर उन्होंने भी गवर्नमेंट की
ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਣਾ, ਬਣੂਗਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਗਾ ਪਾਰਕ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਫੋਰੈਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰੈਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੰਗਸ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਾਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਹਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫੋਰੈਸਟ। ਇਹ ਆਖਣਾ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਜਿਹੜੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲ, 5 ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਤਰੋ? ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੰਗਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੰਗਲ ਕੀ 'ਚ ਆ ਗਏ? ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਹਰਿਆਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੰਗਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼, ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਮੰਨ ਲਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ 100% ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੰਗਲ? ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜੰਗਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ? ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ? ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰਾਊਂਡ 44% ਇਲਾਕਾ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜੰਗਲੀ ਨੇ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉਂਝ ਵੀ ਜੰਗਲ ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਪਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮਿਜ਼ੋਰਮ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੰਗਲ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹਰਿਆਣਾ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਵਧੀਆ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, 4% ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿ 2.5% ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 2.5 ਤੋਂ 3% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ 4%, ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੀਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 33%। ਚਾਹੀਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਜੰਗਲ 33% ਨੇ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਮੰਨ ਲਾਏਗਾ ਉਹ 33% ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਰਿਨਿਊ ਕਰਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ 1951 ਤੋਂ। 51 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 33% ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ? ਜੰਗਲੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੰਗਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਾਥ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 26% ਇਲਾਕਾ ਜੰਗਲੀ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਾਈ। ਸਮਝੇ? ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ, 3% 4%। ਇੰਨਾ ਕਿ ਏਰੀਆ ਆਪਣਾ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ। ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵਧੇ ਨੇ? ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਜੰਗਲ ਲਾਏ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਹ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ। ਤਾਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ 5000। ਫੋਰੈਸਟ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ 2022 ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿ ਫੋਰੈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੋਰੈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਂਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਾਥੀਓ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਸਾਥੀਓ? ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਸਮਝੀ ਗੱਲ?
ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਮੂਰਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਮੂਰਤੀ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਮਾਨੁਜਾਚਾਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਮਾਨੁਜਾਚਾਰਿਆ ਇਹ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਮਾਨੁਜ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਅਜਮੇਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤੋਂ ਨੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਗੇ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਭਾਈਚਾਰ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਾਮਾਨੁਜਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਚੱਕੋ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਭਗਤੀ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ 'ਚ ਕੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਹੋਰਿਆਂ ਨੇ, ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਕਬੀਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ? ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਭਾਗ ਨੇ। ਕੌਮੀ ਰਾਮਾਨੁਜਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਾਥੀਓ? ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ? ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ। ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ, ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ। ਏਕਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੌਣ ਆ? ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ। ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ। ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਗੁਜਰਾਤ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਸਮਝੇ? ਆਗੇ ਬਾਈ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰੰਤੂ ਪਿੰਡ ਆ ਰਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੁਣ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਆ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਤੇ ਆ? ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ। ਕਿਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਆ? ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਆ। ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 567 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। 567 ਰਾਜੇ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ 567 ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਡੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਾਮ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਮਨਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੰਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਤਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਬਸ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਸਾਥੀਓ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੈਰਾ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਅਕੈਡਮੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ। ਪੈਰਾ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਰੇਜ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਚਿੜੀ ਵੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਅਪੰਗ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਪੈਰਾ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਅਕੈਡਮੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ? ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਲਖਨਊ ਦੇ ਨਾ ਯੂਪੀ। ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੈਰਾ
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਹਿਜ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੋਗਾ ਹੱਸਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਪੈਰਾ ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਪੈਰਾ ਕਦੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਹੀ, ਕੋਈ ਪੈਰਾ ਐਥਲੀਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਰਾ ਪਲੇਅਰਸ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਵਧੀਆ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧੀਆ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਸਾਲ ਕੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਓਲੰਪਿਕ ਵੀ ਹੋ ਗੇਮਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ, ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ। ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ, ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰੋ, ਓਲੰਪਿਕਸ ਗੇਮ, ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕਸ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ, ਸਮਝੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ 15 ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 15 ਮੈਡਲ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਤੇ ਇੰਨੇ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਆਪਣੇ ਕੀ ਸੀ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਸੀਗੇ। 5 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਨੇ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ, 5 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਸੀਗੇ, 6 ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ ਸਿਲਵਰ, 5 ਤੇ 6 9, 6 ਆਪਣੇ ਕੀ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕਸ 'ਚ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਰਾ ਪਲੇਅਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਜੇਕਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈਰਾ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਥੀਓ, ਰੀਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ICC ਵੂਮੈਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ, ICC ਵੂਮੈਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ। ਤਾਂ ICC ਵੂਮੈਨ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਮੈਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਉਣਾ ਪਰ ਕੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੂਮੈਨ 'ਤੇ, ਕਿ ਵੂਮੈਨ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੂਮੈਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਕਿਹਨੂੰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਪਲੇਅਰ ਆ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ 6 ਵਾਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕੁੜੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਪਲੇਅਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ICC ਵੂਮੈਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਥੀਓ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਵਾਰਡ ਨੇ। ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਗੁੱਡ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਥੀਓ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਗੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣਗੇ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਐਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਦਮ ਕੀ ਲਾਉਂਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ। ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੂਗਾ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ। ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ। ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲੈਣੇ ਦੇਣਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮਸੀਂ 5-7 ਸਾਲਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 1 ਜਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡ। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਸਮਝੇ, ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮਸੀਂ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣਗੇ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1999 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ BJP ਦੀ ਆਈ, ਤਾਂ BJP ਨੇ 14-15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ 18 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਆ, ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਥੀਓ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਹੀ ਬਣਦੇ।
4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਪਿਨ ਰਾਏ।